न्यूज़ 18 ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। केंद्र दे नाल जड़ी मीटिंग हुई परसों वो बेसिट्टा रही, जिस तो बाद किसानां दे तिखे तेवर बरकरार। पहला ही ऐलान किया होया सी कि काली दिवाली मनाई जाएगी और थां मशाल मार्च कड्डे गए अते रोस प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार खेती कानून वापस ले ये मंग की गई। 26-27 नवंबर ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਕੂਚ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਦੀ। तो अंदाजे कि किसानां दी केंद्र दे नाल जड़ी दूजी मीटिंग हुई 14 नवंबर ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। उस तो बाद किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान करता। हुण 18 नवंबर ਨੂੰ चंडीगढ़ च अगली रणनीति तैयार की जाएगी। 26-27 ਨੂੰ दिल्ली कूच के ऐलान ते भी किसान कायम ने। साडा यह स्पष्ट फैसला है कि असीं जद तक साडियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां असीं इस तरह अपने संघर्ष नूं चालू रखांगे। रूप रेखा उहदी कोई भी हो सकती है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਪ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। सो किसानों ने काली दिवाली कल मनाई अते मशाल मार्च कड्डे। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नपिंदर, जिवें कि ऐलान किया गया सी किसानों वालों काली दिवाली मनाई, मशाल मार्च कड्डे अते 2 मीटिंगां दे बावजूद कोई सहमति नहीं बन सकी, कोई विशदा राह नहीं निकल पाया। हुण 18 नवंबर ਨੂੰ अगली रणनीति की तैयारी की जाएगी। देखो बिल्कुल किसान अगली रणनीति जी तैयार करनगे। हालांकि जी मीटिंग इस बार हुई आ वो मीटिंग पहले वाली मीटिंग के नालों वक्री सी, क्योंकि पिछली मीटिंग के किसान बेहद निराश होकर बाहर आए सी। इस बार की मीटिंग के बेशक कोई नतीजा नहीं निकल सकिया, बेशक गल किसी मसले के हल वाले पासे नहीं पहुँच सकी, पर इन्ना जरूर है कि 7 घंटे दोनों धिरां दे विच अगर मीटिंग हुई है, गलबात हुई है, तो वो एक हाँ पक्षी जरूर कह सकते हैं कि सार्थक हालात सार्थक मीटिंग जी मनी जा सकती है, क्योंकि गल अगे तुरी है, गल इत्थे मुक्की नहीं है। पहला ये लगता सी कि दोनों धिरां दे विच गलबात हो नहीं रही है। इस करके आसवंद ने किसान कि जी केंद्र के नाल जदों दोबारा मीटिंगां होणगियां तो हौली हौली करके, क्योंकि मसला बहुत वड्डा है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने साफ तौर पर कहा सी कि ये जिहड़ा सरकार और किसानां दे विच जिहड़ा अंतर है, जिहड़ा कानून नूं लैके वो बहुत ज़्यादा है। इस नूं घट करने लिए नहीं है कि एक मीटिंग में मसला हल हो जाएगा, मीटिंगां ज़्यादा करनियां पैणगियां। हालांकि कोई नतीजा नहीं निकल सका, पर किसानों ने हुण साफ कर दिता है कि असी 18 तरीक ਨੂੰ मीटिंग करांगे। उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ इस मीटिंग ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ट्रेनां ਦੀ। ट्रेनां क्योंकि केंद्र ने इस बारी भी साफ कर दिता, किसानों ने भी साफ कर दिता कि जिहड़ा दोने ट्रेनां इकट्ठियां चलणगीਆਂ। ऐसा नहीं है कि कलियां माल गड्डियां चला दईए ते पैसेंजर ना चलाइए। उस मुद्दे ते भी किसान कहंदे ने कि असीं चर्चा करनी है कि की असीं ट्रेनां नूं सारियां ट्रेनां नूं रस्ता दिंदे आ, कि असीं माल गड्डियां ते नाल पैसेंजर गड्डियां चलाउण दी भी खुੱਲ दिंदे आ, क्योंकि किसानां दे संघर्ष करके जिहड़ियां रुकीਆਂ होईਆਂ ने। तो 18 तरीक ਨੂੰ किसान इस पासे भी विचार करनगे, क्योंकि इस दे नाल जिस तरह व्यापारी वर्ग कह रहा, जिस तरह पंजाब सरकार कह रही है कि जिहड़े पंजाब दे व्यापारी ने, पंजाब दे कारोबारी व्यापारी वो भी किसानां दे भरा ने, यानी सारे पंजाबी ने, तो एक दूजे के नुकसान हो रहा है। इस करके वो सोच विचार किया जाना 18 तरीक ਨੂੰ कि असी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान कहते हैं कि असी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਦੀਏ ਜਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਤ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ? ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਫੈਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲਣੀਆਂ, ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ, ਦਰਖਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਆ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? 26 ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਦਿੱਲੀ? 26 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣਾ। ਜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਲਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਆਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ 45 ਦਿਨ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ, ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਰਾਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇंगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। और किसानों के तिखे तेवर लगातार नजर भी आ रहे हैं। शुक्रिया नपिंदर, शुक्रिया दीपक साडे नाल जुड़े। और किस तरह कल किसानों ने दिवाली मनाई, मशाल मार्च करके दिवाली मनाई गई। अपने घर परिवार तो दूर धरने ते बैठे हुए ने किसान। खेती कानून रद्द करने की मांग की जा रही है। केंद्र के नाल जिहड़ी मीटिंग हुई वो भी बेसिकटा रही, जिस तो बाद काली दिवाली मनाने का ऐलान किया गया सी किसानों वालों। मशाल मार्च करके किस तरह विरोध प्रदर्शन किया गया दिवाली वाले दिन, कल शाम दी तस्वीरें बरनाला तो सामने आई। अगे वधिया पाबंदी के बावजूद पंजाब विच कई थाई खूब पटाखे चले। सारी थाई हुक्मां दी खूब तजियां उड़ियां। पंजाब विच भी बेअसर रहा सरकार दा फरमान। शहर शहर देर रात तक आतिशबाजी होंदी रही। हालांकि सरकार ने एनजीटी ने जदों गाइडलाइन जारी की, सरकार ने सिर्फ 2 घंटिया लई पटाखे चलाने की इजाजत दी सी, लेकिन सिर्फ 2 घंटिया की मिली इजाजत का किस तरह नाजायज फायदा चुकया गया और इसी का डर सी कि लोग शायद मनणगे नहीं। 2 घंटिया की समा सीमा तय होंदी है, लेकिन उस समय सीमा में कोई मनदा नहीं है। दिवाली के मौके और पंजाब भर तो तस्वीरां सामने आईयां। पंजाब विच वख-वख थावां तो खबरां सामने आईयां जिथे देर रात तक जम के पटाखे चले, आतिशबाजी हुई। हालांकि कोरोना के वधदे मामलों को वेखदे हुए, प्रदूषण के वधदे पद्धर को वेखदे हुए सिर्फ 2 घंटिया लई उन्हां थावां ते पटाखे चलाने की इजाजत मिली सी जिथे एयर क्वालिटी इंडेक्स जिहड़ा है वो बेहतर सी। इस विचाले दिवाली तो बाद प्रदूषण भी वाधा है। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर प्रदूषण बढ़े। कई इलाके एयर क्वालिटी इंडेक्स जिहड़ा है 999 तक पहुंच गया। दिल्ली प्रदूषण का सब तो खतरनाक पद्धर वेखण नूं मिले। हरियाणा विच भी आबोहवा खराब हुई। पाबंदी के बावजूद खूब आतिशबाजी हुई, जिसका खामियाजा नजर आ रहा है। सवेरे धुंध की चादर नजर आई हर थावें अते दिल्ली एनसीआर रीजन विच खासकर प्रदूषण का पद्धर जड़ा है खराब होया। आबोहवा खराब हुई और जिसका डर सी। हालांकि 3 नवंबर तक दिल्ली विखे पाबंदी लगी हुई सी पटाखे चलाण ते, उसके बावजूद इन्हां पाबंदियां दियां जम के तजियां उड़ियां। और सीधे रुख करते मेरे चुकी मनोज कुमार इस वक्त जुड़ चुके ने। मनोज, दिल्ली की आबोहवा खराब हुई, हरियाणा का क्या हाल रहा, खासकर पंचकुला का? हालांकि चंडीगढ़ में तो इजाजत मिली नहीं पटाखे चलाने की, लेकिन आवाजें चंडीगढ़ से भी सामने आ रही थी, खबरें मिल रही थी कि चंडीगढ़ में खूब आतिशबाजी हुई, लेकिन पंचकुला और खासकर हरियाणा का क्या हाल रहा? बिल्कुल राजेंद्र, आपने ठीक फरमाया है कि सरकार ने बहुत कोशिश की। हरियाणा में पहले तो हालांकि पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था पटाखे चलाने पर, लेकिन 2 घंटे की छूट दी गई। लेकिन सिर्फ 2 घंटे की छूट नहीं थी, ये एक तरीके से पूरे दिन की छूट थी, क्योंकि देर रात तक पटाखे चलते रहे, दिन भर भी पटाखों की आवाज़ आती रही। और इसी का नतीजा है कि जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 6 में हूँ, जहाँ पर पोल्यूशन को मॉनिटर करने का एक सेंटर है सेक्टर 6 में। और एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखेंगे मेरी बाईं तरफ, ये यहाँ पर एलईडी स्क्रीन है जिस पर जो वायु प्रदूषण का स्तर है पंचकुला में फ़िलहाल वो दिखाया जाता है। और पंचकुला जो कि एक बहुत स्वच्छ शहर माना जाता है, यहाँ की आबो हवा वैसे आमतौर पर ठीक रहती है, लेकिन दीपावली के चलते यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है वो दिखा रही है कि करीब 280 तक पहुंच गया है, जो कि आमतौर पर 100 या इसके आसपास रहता है। और जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ऊपर जाता है तो ये अनहेल्दी माना जाता है। और पंचकुला की बात करें तो अगर ये 280 है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक स्तर पर है। लेकिन पंचकुला से जब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे शहरों की तरफ जाएंगे और खासकर एनसीआर रीजन में जाएंगे, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, 450 कुछ जिलों में, चाहे पलवल हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, इन जिलों में 450 के आसपास भी देखा गया है। और दिल्ली की, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, 999 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच गया है। तो बहुत चिंता का विषय है। और जैसे कि चिंता जताई जा रही थी पटाखों को लेकर राजेंद्र,
कि सरकार ने कहा तो ज़रूर है कि 2 घंटे की छूट है, लेकिन वो 2 घंटे की छूट नहीं ज़्यादा होगी, और ऐसा ही हुआ। प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम रहा लोगों को पटाखे चलाने से रोकने में। जी बिल्कुल मनोज, ये तो तस्वीरें, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपने पंचकुला का बताया और एनसीआर का हाल हम पहले ही बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि चंडीगढ़ में जहां पटाखे बैन थे वहां भी देर रात तक आवाजें आती रही पटाखे चलाने की, और पंजाब का हाल भी हम लगातार दिखा रहे हैं। 2 घंटों की छूट का किस तरह से लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। 280 तक पहुंच गया पंचकुला दा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिहड़ा कि आमतौर ते 100 दे आले दुआले रहंदा है। सो आबो हवा खराब हुई दिल्ली विच भी, एनसीआर रीजन विच भी अते पंजाब विच भी। जाहिर तौर ते जदों देर रात तक आतिशबाजी हुई, पटाखे चले। मंडी गोबिंदगढ़ जिथे पटाखियां ते पाबंदी सी, उत्थे भी पटाखे चलाए गए। ਜਿਹੜੇ सरकारी फरमान सी 2 घंटिਆਂ ਦਾ, सिर्फ 2 घंटिਆਂ ਦੀ इजाजत, उसकी किस तरह ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। और ਅੱਜ किस तरह का प्रदूषण का पद्धर है, ये तस्वीर वेख सकते हो। हर पासे धुंध ही धुंध नजर आई। अगली खबर तो रुक करते हैं। कल तो पंजाब विच यूनिवर्सिटीज़ ਅਤੇ ਕਾਲਜ खुल रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस की सख्ती के पालना के निर्देश भी दिए गए। सारे स्टाफ मैंबरों को कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत दी गई है। इस तो अलावा सिर्फ 50% विद्यार्थियों ही ਕਾਲਜ यूनिवर्सिटीज़ पहुंचने की इजाजत होगी। हॉस्टल में एक विद्यार्थी को एक रूम अलॉट किया जाएगा। कैंटीन, लाइब्रेरी ते होर थावां ते सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी है वो जरूरी होगी। कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए कल तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज पंजाब विच खुल रहे हैं। उस तो पहला तैयारियां भी जोरां ते नहीं। कॉलेजेस नूं, यूनिवर्सिटीज़ नूं सैनेटाइज किया जा रहा है ते कोरोना तो बचण लई जिन्नियां एहतियात वरतियां जा सकदियां ने उन्हां दा भी पालन किया जा रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਬੁਲਾਈਏ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਸਟਲਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਸ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। कोरोना के चलते विद्यार्थी घर च ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे सन। लंबे समय तो कई विद्यार्थी जथेबंदियां भी यूनिवर्सिटीज़ ਅਤੇ ਕਾਲਜ खोलण की मांग कर रहे सन, पर क्योंकि कोरोना हले खत्म नहीं होया, सख्त हिदायतां दे नाल यूनिवर्सिटीज़ ਅਤੇ ਕਾਲजेस खोले जा रहे ने। जरूरी है कि विद्यार्थी भी अपनी सुरक्षा का खुद ही ख्याल रखण ਅਤੇ कोविड गाइडलाइंस की सख्ती नाल पालना करन। अमृतसर तो राजीव शर्मा ਅਤੇ पटियाला तो मनोज शर्मा ਦੇ ਨਾਲ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और सिद्ध रुख करते अमृतसर का मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं। राजीव, की कुछ तैयारियां चल रही हैं? कल तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस कई महीनों बाद, तकरीबन 8 महीनों बाद खुलण जा रहे हैं, लेकिन असी गुआढ़ी सूबे हिमाचल प्रदेश का भी हाल देखा। 2 नवंबर को स्कूल कॉलेज खोले गए और उस तो बाद 12 नवंबर को बंद करना पिया क्योंकि
कोरोना स्कूल कॉलेजा तक पहुंच गया सी, सो की कुछ एहतियात वरती जा रही है, की कुछ तैयारियां की जा रही ने? जी देखो रजिंਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ। ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एहतियात ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ।